हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चेनल लेपटेक वर्ल्ड। मारू नाम किशोर वाघाणी है और आज आपणे जेनी आतुरताथी राह जोई रह्या हता ते जीपीएसएसबी एटले के गुजरात पंचायत सेवा पसंदगी मंडल द्वारा 317 लेबोरेटरी टेक्निशियन्स माटेनी भरतीनी जाहेरात प्रसिद्ध थई चूकी है। एना विषे तथा आ भरतीने लगती घणी बधी आपनी कॉमेंट्स अने प्रश्नों आवी रह्या छे, एना विषे आपणे आ विडियोमां वात करवाना छीए। विडियोनी शरूआत करिए ए पहला जणावी दऊं कि जो तमे अमारी चेनल पर पहली वार आव्या छो तो अमारी चेनल लेपटेक वर्ल्ड ने जरूरथी सब्सक्राइब करी लेशो तथा बेल आइकन ने प्रेस करी देजो, जेथी करीने हवे ज्यारे नवो हूँ कोईपण विडियो अपलोड करूँ तो एनी जाण तमने नोटिफिकेशन द्वारा तरत मळती रहे। अने हवे तमे अमने इंस्टाग्राम पर पण फॉलो करी शको छो। इंस्टाग्राम पर लेपटेक वर्ल्ड 86 पर आप अपने फॉलो करी शको छो। बात करिए आ भरतीनी तो आ भरती पीएचसी एटले के प्राथमिक आरोग्य केन्द्र खातेना लेब टेक्निशियनना पद माटेनी छे। कुल जग्याओनी संख्या 317 है। आ माटेना फॉर्म ऑनलाइन ओजसनी वेबसाइट एटले के ojas.gujarat.gov.in पर भरवाना रहेशे। अगत्यनी तारीखोनी बात करिए तो ऑनलाइन फॉर्म भरवानी शुरुआत तारीख 5/1/2022 थी तारीख 20/1/2022 दरमियान रहेशे। एटले के आप मोडामां मोडुं 20 जान्युआरी सुधीमां आ भरती अंगेना फॉर्म ओजसनी वेबसाइट पर भरी शकशो। ऑनलाइन फी भरवा माटेनी छेल्ली तारीखनी वात करीए तो ऑनलाइन फी भरवा माटेनी छेल्ली तारीख 24/1/2022 छे। तेमज पोस्ट ऑफिसमां चलणथी रूबरूमां परीक्षा फी भरवानी छेल्ली तारीख पण 24/1/2022 छे। तो आ खास अगत्यनी तारीखों याद राखी लेवी। बात करिए ऑनलाइन फॉर्म भरती वखते आपने फोटोग्राफ अने सिग्नेचर 15 KB थी वधारे साइज ना होय तेवी रीते जेपीजी फॉर्मेट में स्केन करीने कॉम्प्यूटर में राखवानो रहेशे, जे ऑनलाइन अरजी में साथे अपलोड करवानो रहेशे। पण याद राखीशुं के 15 KB थी वधारे साइज में होय नहीं। बात करिए बीजी अगत्यनी सूचनाओनी तो ऑनलाइन अरजी करती वखते उमेदवारे कोईपण प्रमाणपत्रों जोड़वाना के अपलोड करवाना नहीं, परंतु ऑनलाइन अरजी करती वखते प्रमाणपत्रों की विगतो ऑनलाइन अरजी में अरजदारे दाखल करवानी रहे छे। भरवापात्र जग्याओनी विगत तो 317 जग्याओ पैकी कया जिल्ला में कई केटेगरी में केटली जग्याओ छे तेनुं आखुं लिस्ट अहींया आपणे आपेल छे। तो तमे जोई शको छो दरेक जिल्ला में केटेगरी वाइज जग्याओ केटली अवेलेबल छे, खाली जग्याओ तेनी माहिती आपणे आ टेबल में मळे। तमे शांतिथी आ टेबल जोई शको छो। नोटिफिकेशन लिस्ट हूँ पीडीएफ लिंक द्वारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मूकी दईश, शांतिथी तमे त्यां जोई शकशो। बात करिए 317 जग्याओ पैकी महिला उम्मीदवार माटे अनामत जग्याओनी संख्या नीचे मुजब छे, जे आपणे कोष्टक स्वरूपे अहींया आपणे आपेली छे। बात करिए बीजी अगत्यनी सूचनाओ तो पछी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक शैक्षणिक पछात वर्गना अने आर्थिक रीते नबळा वर्गो एटले के ईडब्ल्यूएस केटेगरीना उम्मीदवारों माटेनी सामान्य जोगवाईओनी सूचनाओ नीचे मुजब आपेली छे। ध्यानथी वांची लेवी। जे केन्डिडेट्स छे आ जातिने अथवा तो पर्टिक्युलर सेक्शनने बिलोंग करता होय तो एमने लगती सूचनाओ खास अहींया वांची लेवी अने ए प्रमाणे ऑनलाइन फॉर्म भरवा माटे सूचना आपवामां आवे छे। बात करिए सामाजिक और शैक्षणिक पछात वर्गना उम्मीदवारों माटे तो सामाजिक और शैक्षणिक रीते पछात वर्गना उम्मीदवारों ने उन्नत वर्ग में समावेश न थतो होवानो एटले के नॉन क्रिमिलियरनुं सर्टिफिकेट सरकारश्रीना सामाजिक न्याय अने अधिकारी विभागना ठराव प्रमाणे नमूना प्रमाणपत्र छे मंडळ मांगे त्यारे रजू करवानुं रहेशे। खास अहीं याद राखी लेशो कि आ क्रिमिनल सर्टिफिकेट छे ए गुजराती में होवुं जरूरी है। अंग्रेजी में कढावेल नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट जे केन्द्र सरकार नौकरी माटेनुं ज होय आ जाहेरातना हेतु माटे मान्य गणवामां आवशे नहीं, तो ये खास ध्यान राखवानुं रहेशे। प्रमाणपत्रनी महत्तम अवधि के वेलिडिटी है ये जे नाणाकीय वर्ष में मेळव्युं होय ते सहितना 3 वर्ष सुधीनी रहेशे। तो
આપનું નોન ક્રિમિલિયર સર્ટિફિકેટ કે EWS કેટેગરીનું સર્ટિફિકેટ છે એ 20/1/2022 સુધી વેલિડ હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. તો અને તો જ એ આપની અરજી અને સર્ટિફિકેટ માન્ય રહેશે. વાત કરીએ EWS કેટેગરીના કેન્ડિડેટ્સ માટે, તો નિયત થયેલ નમૂનામાં મેળવેલ આર્થિક રીતે નબળા વર્ગો માટેનું પ્રમાણપત્ર નંબર તથા તારીખ ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે જેમ નોન ક્રિમિનલ સર્ટિફિકેટ વખતે આપણે દર્શાવીએ છીએ તે પ્રમાણે EWS કેટેગરીના કેન્ડિડેટ્સને પણ પ્રમાણપત્ર નંબર, EWS કેટેગરીનું જે સર્ટિફિકેટ છે તેનો પ્રમાણપત્ર નંબર અને તારીખ એ તમારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે દર્શાવવાનું રહેશે. અને સાથે પ્રમાણપત્ર સંબંધિત જાહેરાત માટે ઓનલાઈન અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ સુધીમાં ઇસ્યુ કરાયેલું હોવું જોઈએ. એટલે કે એની વેલિડિટી છે એ 20/1/2022 સુધી એની વેલિડિટી હોવી જોઈએ. જો આ પ્રમાણપત્ર આ સમયગાળા દરમિયાન ઇસ્યુ થયેલ હશે તો જ માન્ય ગણવામાં આવશે, અથવા તો માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. તો ખાસ એની વેલિડિટી કેટલા સમય સુધીની છે એ ખાસ ચેક કરીને માહિતી ઓનલાઈન ફોર્મમાં દાખલ કરવા માટે સૂચના આપવામાં આવે છે. વાત કરીએ માન્ય રમતગમતના વધારાના ગુણ મેળવવા માટેની લાયકાત. તો જો કોઈ વ્યક્તિ છે, કોઈ કેન્ડિડેટ છે એ કોઈ નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ લેવલની કોઈ રમતમાં સારા સર્ટિફિકેટ્સ મેળવેલા હોય તો એમને એક્સ્ટ્રા માર્ક્સ અથવા તો ગુણ મળવાના પાત્ર રહે છે. તો સરકારશ્રીની ઠરાવોની જોગવાઈ મુજબ નિયત કરેલા સત્તાધિકારી પાસેથી નિયત નમૂના મેળવેલ પ્રમાણપત્ર અસલમાં રજૂ કરનાર ઉમેદવારને જ રમતગમતના વધારાના મળવાપાત્ર ગુણ માટે હકદાર થશે. આ માટે તમારે ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે યસ લખવાનું રહેશે. રમતગમત અંગેની સર્ટિફિકેટ આપ ધરાવો છો તેની માહિતીમાં નોની જગ્યાએ યસ લખવાનું રહેશે. અને આ વધારાના ગુણ છે એ પ્રમાણપત્રની ચકાસણીને આધીન રહેશે. જો કોઈ ઉમેદવાર ઓનલાઈન અરજી કરતી વખતે આ અંગેની વિગતો દર્શાવેલી હોય નહીં અને તો પાછળથી રમતગમતના વધારાના ગુણ મેળવવા માટે અંગેનો દાવો છે મંડળ દ્વારા માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. તો જો આપની પાસે આ અંગેનું કોઈ સર્ટિફિકેટ છે તો આપે ઓનલાઈન અરજીમાં યસ લખવાનું અથવા યસ ટીક કરવાનું રહેશે. વાત કરીએ એક ઉમેદવાર એક અરજી, એટલે કે કોઈ પણ એક ઉમેદવાર છે એ માત્ર ને માત્ર એક અરજીમાં પોતાના માટે કરી શકશે. યોગ્ય રીતે ભરાયેલી અરજીઓ પૈકી સૌથી છેલ્લી અરજી તારીખ પ્રમાણે જે કન્ફર્મ થયેલી હશે તે જ માન્ય રાખવામાં આવશે. બાકીની અરજીઓ છે એ રદ થયેલી ગણવામાં આવશે. વાત કરીએ નાગરિકત્વની, તો ઉમેદવાર છે ભારતનો નાગરિક હોવો જોઈએ અથવા તો ગુજરાત પંચાયત સેવા વર્ગીકરણ અને ભરતીના નિયમો 1998ના નિયમ નંબર 7ની જોગવાઈ મુજબ રાષ્ટ્રીયતા ધરાવતો હોવો જોઈએ. વાત કરીએ વયમર્યાદા અને શૈક્ષણિક લાયકાત, જેની ઉપર આપણને સૌથી વધારે તમારા પ્રશ્નો મળી રહ્યા છે લેપટેક વર્લ્ડ પર. તો એ વયમર્યાદા અને શૈક્ષણિક લાયકાત નીચે મુજબ આપણને આપેલી છે. શૈક્ષણિક લાયકાત છે એની માટેની A candidate shall possess, number 1, a bachelor degree in chemistry or microbiology or biochemistry or biotechnology obtained from any of the universities established or incorporated by the or under the central or a state act in India, or any other educational institute recognized such as or declared to be deemed as a university under Section 3 of the University Grant Commission Act 1956. मतलब કે માન્ય સંસ્થા દ્વારા તેમણે BSc વિથ કેમિસ્ટ્રી, માઇક્રોબાયોલોજી, બાયોકેમિસ્ટ્રી અથવા તો બાયોટેકનોલોજી સાથે કરેલું હોવું જોઈએ. સાથે તેમણે હેવ પાસ ધ ડિપ્લોમા ઇન લેબોરેટરી ટેકનિશિયન ઓર મેડિકલ લેબોરેટરી ટેકનિશિયન ઓર મેડિકલ લેબોરેટરી ટેકનોલોજી ઓર PG diploma in medical laboratory technology or 1 year medical laboratory technician training course or laboratory technician training course obtained from any of the government recognized institute or universities. તો DMLT, MLT or PGDMLT નું સર્ટિફિકેટ સાથે હોવું ખૂબ જ જરૂરી. સાથે 3 નંબર પર આપણને આપ્યું છે કે ધ બેઝિક નોલેજ ઓફ કોમ્પ્યુટર એપ્લિકેશન એઝ પ્રિસ્ક્રાઇબ્ડ ઇન ધી ગુજરાત સિવિલ સર્વિસીસ ક્લાસિફિકેશન એન્ડ રિક્રુટમેન્ટ. તો સરકાર માન્ય બેઝિક નોલેજનું સર્ટિફિકેટ
એમની પાસે હોવું જોઈએ અને સાથે એડિક્વેટ નોલેજ ઓફ ગુજરાતી ઓર હિન્દી ઓર બોથ. આ 4 વસ્તુ છે એ ધરાવતું વ્યક્તિ છે એ ઓનલાઈન અરજી માટે લાયક ગણવામાં આવશે. વાત કરીએ તો આમાં આપણને ઘણા લોકો પૂછી રહ્યા છે કે બીએસસી બોટની અથવા તો બીએસસી ઝૂલોજી કરેલ વ્યક્તિ સાથે ભલે ડીએમએલટી કરેલ હોય તો એ એપ્લિકેબલ છે કે નહીં. તો કહી શકાય કે બીએસસી બોટની અથવા તો બીએસસી ઝૂલોજી અથવા તો બીજા કોઈ સબ્જેક્ટ આ 4 સિવાયના એટલે કે કેમિસ્ટ્રી, માઇક્રોબાયોલોજી, બાયોકેમિસ્ટ્રી કે બાયોટેકનોલોજી સિવાયના કોઈ પણ વિષય સાથે કરેલું બીએસસી આ પદ માટે માન્ય રાખવામાં આવશે નહીં. વાત કરીએ વયમર્યાદા તો એ કેન્ડિડેટ શેલ નોટ બી મોર ધેન 37 યર ઓફ એજ. છૂટછાટને બાદ કરતાં એ કોઈ પણ વ્યક્તિ છે 36 વર્ષ વત્તા 1 એટલે કે કુલ 37 વર્ષની ઉંમર કરતાં વધારે ઉંમરનો હોવો ના જોઈએ. વાત કરીએ એક બીજી અગત્યની સૂચના છે તો કે અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ છે એ 20/1/2022ની સ્થિતિને ધ્યાનમાં રાખીને કરવામાં આવશે અને વયમર્યાદા માટેની છેલ્લી તારીખ માટે પણ આપે 20/1/2022ને ધ્યાનમાં લેવાની રહેશે. ઉપલી વયમર્યાદામાં છૂટછાટ તો કેટેગરી વાઇઝ 5 વર્ષ, 10 વર્ષ કે 15 વર્ષની અલગ અલગ કેટેગરી વાઇઝ મેલ અને ફિમેલ કેન્ડિડેટને છૂટછાટ મળે છે, જેનું આપણને અહીંયા ટેબલ આપેલું છે. ખાસ યાદ રાખવાનું રહેશે કે ઉમેદવારની મહત્તમ વય મર્યાદા છે 45 વર્ષ રાખવામાં આવેલી છે. જો આપની ઉંમર છે 45 વર્ષ કરતાં વધારે હોવી ના જોઈએ કોઈ પણ કેટેગરીને બિલોંગ કરતા હોય. અને જનરલ કેટેગરીના મેલ કેન્ડિડેટ માટે મહત્તમ વય મર્યાદા 36 વર્ષ +1 એટલે કુલ 37 વર્ષ રહેશે. લખેલું છે અહીંયા ઉપલી વય મર્યાદામાં મળવાપાત્ર છૂટછાટ સાથેની ઉંમર નિયત તારીખે કોઈપણ સંજોગોમાં એટલે કે 20/1/2022 સુધીમાં 45 વર્ષથી વધુ થવી જોઈએ નહીં. તો જ તમે અહીંયા એપ્લિકેબલ રહેશો. હવે ગુજરાત સરકારના સરકારી, અર્ધસરકારી, સરકાર હસ્તકના કોર્પોરેશન કે કંપનીમાં સેવા બજાવતા અધિકારીઓ કે કર્મચારીઓ મંડળની જાહેરાત સંદર્ભમાં બારોબાર ઓનલાઈન અરજી કરી શકશે અને તેની જાણ ઉમેદવારે પોતાના વિભાગ, ખાતા કે કચેરીને અરજી કર્યાના 7 દિનમાં અચૂક કરવાની રહેશે. ઉમેદવારના પ્રમાણપત્રોની ચકાસણી સમયે એટલે કે પાસ થયા બાદ, સિલેક્ટ થયા બાદ આ પ્રકારના ઉમેદવારે સામાન્ય વહીવટ વિભાગના 8/11/1989ના પરિપત્ર પ્રમાણે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા આપવામાં આવેલ નો ઓબ્જેક્શન સર્ટિફિકેટ એટલે કે એનઓસી અસલમાં તે સમયે રજૂ કરવાનું રહેશે. વાત કરીએ કોમ્પ્યુટરની જાણકારી તો ઘણા કેન્ડિડેટ્સ છે બેઝિક નોલેજ કોમ્પ્યુટરનું બેઝિક નોલેજનું સર્ટિફિકેટ અંગે ગંભીરતાથી લેતા નથી. તો ખાસ યાદ રાખવું કે તમારું કોમ્પ્યુટરનું નોલેજ, બેઝિક નોલેજનું સર્ટિફિકેટ સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટીમાંથી હોવું જોઈએ. આ અંગે યાદ રાખીએ તો ઉમેદવારનું કોમ્પ્યુટર અંગેનું બેઝિક નોલેજ ધરાવતો હોવો જોઈએ અથવા તો સરકાર માન્ય યુનિવર્સિટી અથવા સંસ્થામાં કોમ્પ્યુટર જ્ઞાન કોઈપણ ડિપ્લોમા કે ડિગ્રી સર્ટિફિકેટ કોર્સ કરેલો હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા તો ડિગ્રી કે ડિપ્લોમા અભ્યાસક્રમમાં કોમ્પ્યુટર એક વિષય તરીકે હોય તેવા પ્રમાણપત્રો અથવા તો સામાન્ય વહીવટ વિભાગના ઠરાવ પ્રમાણે ધોરણ 10 અથવા ધોરણ 12ની પરીક્ષામાં કોમ્પ્યુટર વિષય સાથે પસાર કરેલ હોય તેવા પ્રમાણપત્રો હોવા જોઈએ. તો આ 3 થી 4 પૈકી કોઈપણ એક સર્ટિફિકેટ આપની પાસે હોવું ખૂબ જ જરૂરી છે. વાત કરીએ પગાર ધોરણની તો આ પદમાં આપણને સરકારશ્રીના ઠરાવ તારીખ 18/1/2017ના ઠરાવની જોગવાઈ મુજબ પ્રથમ 5 વર્ષ માટે ફિક્સ 31,340ના પ્રતિ માસ ફિક્સ પગારથી નિમણૂક આપવામાં આવશે તથા ઠરાવની નિયત બોલીઓ અને શરતોને આધીન આપણને 5 વર્ષ બાદ કાયમિક નિમણૂક આપવામાં આવશે. જે અંગે લખેલું છે કે 5 વર્ષના અંતે તેમની સેવાઓ નિમણૂક સત્તાધિકારીને સંતોષકારક જણાયેથી સંબંધિત કચેરીમાં જે તે સમયના સરકારશ્રીના ધારાધોરણ મુજબ જે તે જગ્યા માટે મળવાપાત્ર નિયત પગાર ધોરણમાં ત્યારબાદ એટલે કે 5 વર્ષ પછી નિયમાનુસાર નિયમિત નિમણૂકમાં મેળવવાને પાત્ર થશે. વાત કરીએ અરજી કરવાની તથા અરજી ફી ભરવાની રીતની તો અહીંયા આપણને સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ઓનલાઈન અરજી કઈ રીતે કરી શકશું અને
એની માટે કઈ કઈ વસ્તુને અથવા કયા કયા મુદ્દાઓ ધ્યાનમાં રાખવા જોઈએ એના મુદ્દાઓનું આપણને વિસ્તારથી જાણ કરવામાં આવેલી છે. ઓજસ પર આપે પહેલાં પણ જો કોઈ ભરતી માટે એપ્લાય કર્યું હશે તો આપને આ વિગતો ખબર જ હશે, નથી તો આપ વિગતો વાંચીને એ પ્રમાણે ફોર્મ ભરજો. વાત કરીએ પરીક્ષા ફીની, તો ફોર્મ ભરતી વખતે જનરલ કેટેગરી સિલેક્ટ કરી હોય તેવા તમામ ઉમેદવારોએ જ પરીક્ષાની ફી ભરવાની રહેશે. તે સિવાયના એટલે કે અનુસૂચિત જાતિ, અનુસૂચિત જનજાતિ, SC/BC, EWS, માજી સૈનિક એટલે કે એક્સ સર્વિસમેન અને દિવ્યાંગ ઉમેદવારોએ ફી ભરવાની રહેશે નહીં. અને વાત કરીએ પરીક્ષા ફી ભરવાની રીત, તો તમે પરીક્ષાની ફી પોસ્ટ ઓફિસ મારફતે અથવા તો ઓનલાઈન SBIના e-પેના માધ્યમથી આપ ફી છે એ 100 રૂપિયાની ભરી શકશો. ફી ભરતી વખતે ધ્યાનમાં રાખવાની અગત્યની સૂચનાઓ અહીંયા આપેલી છે. તો ફી ભરતા પહેલાં આપે ખાસ આ સૂચનાઓ વાંચી લેવી. વાત કરીએ સૌથી અગત્યનો મુદ્દો એટલે કે લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા પદ્ધતિ અને પસંદગી પ્રક્રિયા. તો કોઈ પણ ઉમેદવાર જે એલિજિબલ છે આ જગ્યાઓ માટે અને ફોર્મ ભરે છે તો એમને લેખિત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની પદ્ધતિ કેવા પ્રકારની રહેશે અને પસંદગી પ્રક્રિયા કઈ રીતની રહેશે, તો ઓજસની વેબસાઇટ ojas.gujarat.gov.in મારફતે આપણને પરીક્ષાના તારીખ, સમય અને પરીક્ષા કેન્દ્રની જાણ કરવામાં આવશે. તે માટે મંડળ દ્વારા કામચલાઉ ધોરણે દાખલ કરેલ ઉમેદવારોને ઓજસની નિયત વેબસાઇટ પર સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લેખિત પરીક્ષા અંગેના કોલ લેટર છે એ પણ ઓજસની વેબસાઇટ ઉપરથી આપણને ડાઉનલોડ કરવાના રહેશે. આ ઉપરાંત તમને SMS દ્વારા પણ આ અંગેની જાણ કરવામાં આવશે તથા આ અંગેની બીજી જાહેરાત છે એ અખબારમાં પણ કોલ લેટર અંગેની જાહેરાત પણ આપવામાં આવશે. સૌથી અગત્યનો મુદ્દો છે જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષામાં પેપર કેટલા માર્ક્સનું રહેશે, કયા વિભાગમાં કેટલા પ્રશ્નો આવશે, કઈ રીતે તૈયારી કરવી. તો એ લેખિત પરીક્ષા છે એ ફક્ત એક લેખિત પ્રશ્નપત્ર નીચે મુજબનું રહેશે. કુલ પ્રશ્નો રહેશે 150, જેમાંથી 35 પ્રશ્નો છે જનરલ અવેરનેસ અને જનરલ નોલેજના રહેશે, જેનું માધ્યમ ગુજરાતી રહેશે. સાથે 20 પ્રશ્નો ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને ગ્રામરના રહેશે, જેનું માધ્યમ પણ ગુજરાતી રહેશે. 20 પ્રશ્નો છે ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ અને ઇંગ્લિશ ગ્રામરના રહેશે, જ્યારે 75 માર્ક્સ અથવા તો 75 પ્રશ્નો છે એ લેબ ટેકનિશિયન ફિલ્ડને રિલેટેડ એના થિયોરિટિકલ અને પ્રેક્ટિકલ નોલેજના બેઝ ઉપર ક્વેશ્ચન્સ આપણને 75 જોવા મળશે. આમ કુલ 150 પ્રશ્નો છે એનું પ્રશ્નપત્ર આપણને પરીક્ષામાં જોવા મળશે, જેનો ટાઈમ ડ્યુરેશન છે એટલે કે 1.5 કલાકનો ટાઈમ ડ્યુરેશનમાં આપે આ પ્રશ્નપત્ર લખવાનું અથવા OMR શીટમાં કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે. દરેક વિભાગની વાત કરીએ તો જનરલ અવેરનેસ અને જનરલ નોલેજમાં આપે એમ તો જોવા જઈએ તો જનરલ નોલેજનો સિલેબસ ઘણો વિશાળ છે, પરંતુ આપે નીચે મુજબના આપેલા પોઈન્ટ્સ પ્રમાણે જ પ્રિપરેશન કરવાની રહેશે. પહેલું છે જનરલ મેન્ટલ એબિલિટી એન્ડ જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ, મતલબ મેથ્સ એન્ડ રિઝનિંગના ક્વેશ્ચન્સ હોઈ શકે. બીજું હોઈ શકે કે હિસ્ટ્રી ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ હિસ્ટ્રી ઓફ ગુજરાત અંગેની આપે જનરલ નોલેજના ક્વેશ્ચન્સ સ્ટડી કરવાના રહેશે. ત્રીજું છે કલ્ચર હેરિટેજ ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ ગુજરાત, સાંસ્કૃતિક વારસો, ગુજરાત અને ભારતનો સાંસ્કૃતિક વારસાને લગતા પ્રશ્નો પણ આ વિભાગમાંથી આવી શકે છે. સાથે જિયોગ્રાફી ઓફ ઇન્ડિયા એન્ડ જિયોગ્રાફી ઓફ ગુજરાત, ભૌગોલિક પરિસ્થિતિ ભારત અને ગુજરાતને લગતા પ્રશ્નો આમાંથી હોઈ શકે. સ્પોર્ટ, રમતગમત અને એને લગતા પ્રશ્નો પણ આમાંથી પૂછાઈ શકે. છઠ્ઠું છે ઇન્ડિયન પોલિટી એન્ડ ધ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયા, તો પોલિટિક્સ એન્ડ કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયાને લગતા એટલે આપણે કોન્સ્ટિટ્યુશન ઓફ ઇન્ડિયાને લગતા પ્રશ્નો પણ આની અંદર વાંચવા પડશે. ખાસ અગત્યનું પંચાયતી રાજ અંગેના પ્રશ્નો ઘણી વખત વિવિધ પરીક્ષાઓમાં પૂછાતા જ રહે છે. સો પંચાયતી રાજ ખાસ કરી લેવું.
વેલફેર સ્કીમ ઓફ ગુજરાત સ્ટેટ એન્ડ યુનિયન ગવર્મેન્ટ. કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર જનતા માટે રજૂ કરવામાં આવેલી વિવિધ સ્કીમો અંગેની જાણકારી અને એને લગતા પ્રશ્નો આપણને બી પૂછી શકે છે. ઇન્ડિયન ઇકોનોમી એન્ડ પ્લાનિંગ, તો ભારતની અર્થવ્યવસ્થાને લગતા પ્રશ્નો પણ આમાં આપ જોઈ શકશો. 10મું છે જનરલ સાયન્સ, એન્વાયરમેન્ટ એન્ડ ઇન્ફોર્મેશન એન્ડ કોમ્યુનિકેશન ટેકનોલોજીને લગતા પ્રશ્નો, સામાન્ય વિજ્ઞાનને લગતા પ્રશ્નો પણ આપને જનરલ નોલેજમાં પૂછી શકે. સાથે અગત્યનું છે 11 કરંટ અફેર્સ ઓફ રિજનલ, નેશનલ એન્ડ ઇન્ટરનેશનલ ઇમ્પોર્ટન્સ. તો વર્તમાન પ્રવાહને માં બનતી ઘટનાઓને લગતા અગત્યના મુદ્દાઓ છે એ આમાં આપણને પ્રશ્નના સ્વરૂપે પૂછાઈ શકે. સો આ 11 પ્રશ્નો છે, 11 પોઈન્ટ છે જે જનરલ અવેરનેસ અને જનરલ નોલેજના સેક્શનમાં આપ એના પ્રશ્નો જોઈ શકશો. વાત કરીએ બીજા સેક્શનની, તો બીજા સેક્શનમાં ગુજરાતી લેંગ્વેજ અને ગ્રામરને લગતા, એટલે કે છંદ, અલંકાર વગેરે ગુજરાતી ગ્રામરને લગતા મુદ્દાઓમાંથી આપણને 20 પ્રશ્નો જોવા મળશે. તથા ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ અને ગ્રામર, એટલે કે એક્ટિવ વોઇસ, પેસિવ વોઇસ, ફિલ ઇન ધી બ્લેન્ક્સ, ડાયરેક્ટ, ઇનડાયરેક્ટ વગેરે ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડના ફોર્મમાં આપણને ઇંગ્લિશ ગ્રામરને લગતા 20 પ્રશ્નો જોવા મળી શકે છે. એમ કુલ 40 ગુણ છે એ ગુજરાતી ગ્રામર અને ઇંગ્લિશ ગ્રામરને લગતા હોઈ શકે છે. તો મારી દ્રષ્ટિએ જનરલ નોલેજ અને જનરલ અવેરનેસ કરતાં ગુજરાતી ગ્રામર અને ગુજરાતી ઇંગ્લિશ ગ્રામરને વધારે પ્રાયોરિટી આપવી, કારણ કે આ 40 માર્ક્સ છે એમાં તમે વધારે કવર કરી શકશો. જનરલ નોલેજ અને જનરલ અવેરનેસનો સબ્જેક્ટ છે એ ખૂબ જ વિશાળ છે. કયો પ્રશ્ન કેટલી ડેપ્થમાં ક્યાંથી પૂછશે કોઈ નક્કી હોતું નથી. એટલા માટે વાંચન રાખવું, પરંતુ સૌથી વધારે માર્ક્સ કવર કરવા હોય તો તમે ગુજરાતી ગ્રામર અને ઇંગ્લિશ ગ્રામર પર ફોકસ કરી શકશો. વાત કરીએ ચોથા અને સૌથી અગત્યનો મુદ્દો, એટલે કે ક્વેશ્ચન્સ રિલેટેડ ટુ ધ લેબ ટેકનિશિયન ફિલ્ડ, જેના કુલ 75 પ્રશ્નો રહેશે. આ 75 પ્રશ્નો અંગેની જરૂરી તૈયારી છે એ આપને આપની ચેનલ લેબટેક વર્લ્ડ પર પણ કરાવવામાં આવે છે. લેબટેક વર્લ્ડ ચેનલ પર આપને MCQs તથા પ્રીવિયસ યર ક્વેશ્ચન પેપર્સના વિડીયોઝ આપણને મળી રહેશે. MCQsના વિડીયોઝમાં આપણે પહેલાંના પરીક્ષામાં પૂછાયેલા પ્રશ્નોનો ડિટેલમાં ચર્ચા સાથે ક્વેશ્ચનના આન્સર આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ, જ્યારે ક્વેશ્ચન પેપર્સમાં આપણે ઓરિજિનલ ક્વેશ્ચન પેપરનું સોલ્યુશન આપને ત્યાં રજૂ કરવામાં આવે છે. તો આ MCQsના વિડીયોઝ અને ક્વેશ્ચન પેપરના વિડીયોઝ છે એ આપને આવનારી GPSSB પરીક્ષામાં ખૂબ જ ઉપયોગી થવાના છે. તો આપ આ વિડીયો ચોક્કસથી જોજો. અને સાથે દરેક વિડીયોઝની PDF છે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપણને અવેલેબલ રહેશે, જે તમે તમારા છેલ્લા દિવસ કે 1-2 દિવસમાં રિવિઝનના પર્પઝ માટે સ્પેશિયલી તૈયાર કરવામાં આવેલી છે. દરેક વિડીયોઝના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં તમને PDF માટેની લિંક અવેલેબલ રહેશે, જેના માધ્યમથી તમે એ વિડીયોઝની PDF પણ ડાઉનલોડ કરી શકશો. વાત કરીએ બીજા અગત્યનો પોઈન્ટ, તો પરીક્ષા પદ્ધતિમાં છે, પરીક્ષા પદ્ધતિ OMR સિસ્ટમ પ્રમાણેની રહેશે, તથા આ પદ્ધતિમાં નેગેટિવ માર્કિંગ છે એ પણ લાગુ રહેશે. એટલે કે પ્રત્યેક ખોટા જવાબ દીઠ -0.33 ગુણ કાપવામાં, એટલે કે 0.33 ગુણ કાપવામાં આવશે. પ્રત્યેક ખાલી છોડેલ જવાબ દીઠ પણ 0.33 ગુણ કાપવામાં આવશે. એક કરતાં વધારે વિકલ્પો પસંદ કરેલા હોય તો ખાસ એ ધ્યાન રાખવા જેવું રહેશે કે ઘણી વખત એક પ્રશ્નમાં 2 ઓપ્શનમાં ઘણી વખત રાઉન્ડ થઈ જતા હોય છે, તો એ પણ આપણને નેગેટિવ માર્કિંગમાં ગણવામાં આવશે. તો ખાસ રાઉન્ડ કરતી વખતે આપ છે ધ્યાન રાખી શકશો. જો કોઈ પ્રશ્નનો જવાબ નથી આવડતો તો આપ ઓપ્શન E વિકલ્પને ટિક કરશો અથવા તો ઘૂંટવાનો રહેશે, અને એના માટે કોઈ નેગેટિવ માર્કિંગ સિસ્ટમ આપણને લાગુ રહેશે નહીં. તો ખાસ એટલી યાદ રાખવાનું રહેશે કે જો તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન અંગે ખૂબ જ શ્યોર છો, કોન્ફિડન્ટ છો, તો જ તમે એ જવાબ અટેન્ડ કરજો. બાકી એટેમ્પ્ટ કરવો વધારે હિતાવહ રહેશે. કારણ કે ઘણા ઉમેદવારોનું મેરિટ સાચા જવાબો કરતાં ખોટા જવાબો વધી જતા હોય છે, એના કારણે એ મેરિટમાંથી બહાર પણ નીકળી જતા હોય છે. સો જે ક્વેશ્ચનનો આન્સરમાં તમે શ્યોર હોય એ જ આન્સર તમારે
ટીક કરવો રહેશે. વધારે એટેમ્પ્ટ ઓર કરવાની ટ્રાય કરવી અથવા કન્ફ્યુઝિંગવાળા હોય એ વધારે એટેમ્પ્ટ કરવા નહીં. લઘુત્તમ લાયકી ધોરણની વાત કરીએ તો એ પંચાયત દ્વારા અથવા તો ગુજરાત પંચાયત સેવા ભરતી નિયમો 2021ની જોગવાઈના આધીન રહી મંડળ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે કે કટ ઓફ કેટલું રહેશે એ મંડળ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવશે. અન્ય અગત્યની શરતો છે નીચે આપેલી છે, દરેક કેન્ડિડેટે ખાસ વાંચી જવા જેવી છે, જે આ ભરતીને લગતી ખૂબ જ અગત્યની માહિતીઓ છે. વાત કરીએ છેલ્લી, ગેરવર્તણૂક અંગે અથવા તો દોષી ઠરેલ ઉમેદવારો વિરુદ્ધ કયા પગલાં લઈ શકાશે એની માહિતી અહીંયા તમને મળી રહેશે. તો ઘણા ડમી ઉમેદવારોનો પણ ઉપયોગ કરતા હોય છે, તો એના માટે શું પગલાં લઈ શકાય છે, તો આવું કરવું નહીં, એ હિતાવહ રહેશે. વાત કરીએ અગત્યની છેલ્લી અને મુદ્દો છે કે ફેરફાર કે રદ કરવાની. તો આ જાહેરાતમાં પ્રસિદ્ધ થયેલી જગ્યાઓ 317 લેબ ટેકનિશિયનની જગ્યાઓ છે વધારવાની કે ઘટાડવાની, અથવા તો પરીક્ષા અથવા તો ભરતી છે એ લંબાવવાની કે રદ કરવાની આવશ્યકતા ઊભી થાય કોરોનાના સંજોગોના કારણે, તો તેનો સંપૂર્ણ અધિકાર છે એ મંડળને રહેશે. અને આ અંગે તમે મંડળને કોઈ પણ કારણો અથવા તો મંડળ છે તમને કોઈ પણ કારણો આપવા માટે બંધાયેલ રહેતું નથી. એની એ નોટિસ અથવા તો જાણ કરવામાં આવે છે. અહીંયા તમને કઈ કેટેગરીનો વ્યક્તિ છે અથવા તો ઉમેદવાર છે એ એની જન્મ તારીખના આધારે ફોર્મ ભરી શકશે કે કેમ તે આ ટેબલ ઉપરથી તમે નક્કી કરી શકશો. બરાબર છે. તો સામાન્ય વર્ગ એટલે કે જનરલ કેટેગરીનો પુરુષ ઉમેદવારની જન્મ તારીખ છે 20/1/1985 થી 20/1/2004ની વચ્ચે હોય તો એ એમાં ફોર્મ ભરી શકશે. એવી રીતે દરેક કેટેગરી માટે આપેલ છે, જે આપ જોઈ શકો છો. હવે પછીના વિડીયોમાં આપણે ગુજરાત પંચાયત સેવા પસંદગી મંડળ દ્વારા 2016માં 501 અથવા તો 597 જેટલી જગ્યાઓ માટે જે ભરતી થઈ હતી તે પરીક્ષાના કટ ઓફ તથા દરેક કેટેગરી વાઇઝ કટ ઓફની વિસ્તૃત ચર્ચા તથા આ પરીક્ષાના રિઝલ્ટના આધારે તમે આ આવનારી પરીક્ષામાં કઈ કઈ બાબતોનું ધ્યાન રાખી શકશો તેવા અગત્યના મુદ્દાઓની ચર્ચા આપણે એમાં કરવાના છીએ. એની સાથે સાથે જો તમને હજી પણ કોઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે મને કમેન્ટ બોક્સમાં લખીને જણાવી શકશો. તો એ દરેક પ્રશ્નનો જવાબ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ચર્ચા કરી લઈશું. તો આજના વિડીયોમાં એટલું જ. ખૂબ ખૂબ આભાર.